So, so thanks to Society for Research Alternative for asking me to give this presentation. This idea of decoloniality or post-coloniality is very close to my heart actually. So big thanks to Shubhadeep for always poking me into extending my this limit, theoretical limit, the limit where I can think. So he always pokes me, Pasita, this is not the way you are thinking. This is the way you should be thinking. So he is basically what can I say, a person who nudges. And also special thanks to Niladri, who unfortunately is not there. He is a very good friend of mine, and you can say a partner in crime as well. We have done a lot of such things during the Shobhadati time. And I think I have some of my friends there also. Devika is there, I can see. So big thanks to you people. You have always been there. You have always been poking. You have always been asking questions. So let us start with decolonization. Let us start with an example. So before registering into this lecture, you people, before starting, let me make it clear that since I can speak 4 languages, that is Bangla, Hindi, English, and Bhojpuri, this lecture would be quadlingual. It can move to any of the languages, and since we are dealing with decolonization, it is something that we must do. So basically, in the foremost language will be English. I think you can do both way, like bilingual also. Like sometimes when you are explaining, you can also explain in Bangla, because as there are people who have registered for from other state, but I think they have not joined. So you can do in Bangla also, like while explaining. No, I can do it in Hindi as well. Means anything means. As and when I require to explain something, because thoughts are always in your own language, right? It is never in English. English you write and how much English you speak. So that is the thing, that is what decolonization is all about. So, decolonization. Let me start with an example. Okay, it may look sarcastic with you, you must be laughing at this example, but this is what an example is. Example of a decolonization. For the last 3 years, we have been hearing that the Indian government is trying to launch its own navigation. So we got elated. It was the alternative to the GPS global positioning system of USA, which is transmitted to Garcia. So it was an alternative. It was a moment of elation. We elated. We were happy that we have moved beyond the Western Hemisphere. We have our own thing to rejoice at. So we were self-dependent. What is the term we come across nowadays is Atmanirbhar. So it is that Atmanirbhar episode only. We are self-dependent. But that cannot be our decolonial option. Our decolonial option lies somewhere else. This is an example. This is a thing that may look to you a utopia or a dystopia to some, or to those who are too much interested in the teleological future of the discipline. It may look a dystopia to you people. But the decolonial option had been a moment when we we should question this longitudinal and latitudinal grid, which focuses 0 degree upon the Greenwich. Who questions, since we know that this longitude and latitude are imaginary lines, why not consider 82.5 degrees east as the 0 degree? Why the 0 degree must go from the Greenwich? Because 0 degree was needed to go through Europe, cutting across the United Kingdom. But this was the basic idea colonization keeps in his, her, or whatever mind you can say, the idea of a center. Because 0 degree longitude is a center from which all the measurements, be it in the right or be it in the left, is measured and calculated. So our decolonial option would be, if we disregard, if we negate that latitudinal and longitudinal grid and make things by our own. Launching IRNSS or launching our own navigation system is a matter of rejoice, is a post-colonial adventure, is something that we should be happy about, but it is not our decolonial option. So decoloniality lies something beyond that. So what is decolonial after all? It is Bandung conference after
world was divided into the left and the right, and this third world banting consensus is decoloniality or decolonization erupted as a term. But over the years, it has gained a philosophical equivalence in the writings of Frantz Fanon, and most importantly, the Latin American scholarship of modernity, coloniality, and decoloniality, what we call as MCD. Basically, in the writings of Aníbal Quijano and his followers, and a philosopher par excellence, Aníbal Walter Mignolo. So these people have dealt with decolonization. So I'm not getting deep into what these people have said. These people have meant by their own terms, by their own engagement with the decolonial option. But something must unite us. Something must unite this decolonial option. All the ideas of decolonization that we have come across. So there is a beautiful article by Tuck and Young who say that decolonization is not a metaphor. It cannot have a different meanings. You can never say that I want to decolonize my university by saying that I will go and thrash my professor. That is not a decolonization by any chance. So decolonization is not a metaphor, it is real, it exists. We have to go and accomplish in the field. Secondly, decolonization cannot be grafted to any of the social justice projects you are up to. For instance, Shubhadeep is a specialist, has specialization in transgender. He has done a lot of field work, I know. So transgender is a social justice project, but that social justice project cannot be grafted to decolonization. Decolonization exists per se because it has no synonyms. Decolonization has no synonyms. Decolonization is decolonization. People have used decolonialism and blah blah factors, blah blah names. So it has no relevance as such. Then what joins us together? What joins us Aníbal Quijano? What joins us Walter Mignolo? What joins Tariq Jazil? What joins Gayatri Spivak? And what joins Amin Mufti or Partha Chatterjee or Dipesh Chakraborty? What joins them together? তারা এদেরকে জয়েন করে কোন একটা তো জিনিস থাকবে যেটা জয়েন করবে। So what joins them together? It is the colonial wound. এই যে আমাদের আঘাত পেয়েছি আমরা বিকজ অফ coloniality, এই যে মাথায় আঘাত দিয়েছে, এই যে আমাদের ফিজিক্যাল আঘাত দিয়েছে, এই আঘাতটাই হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট অফ সিমিলারিটি, পয়েন্ট অফ প্লেন অফ সিমিলারিটি, যেখানে আমরা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। ইট ইজ আ কন্টিনিউম এন্ড you can have your own decolonial future or decolonial option. So সেটা colonial wound কি করে আমরা বুঝতে পারবো? Colonial wound, we have come across a colonial wound বা আমাদের একটা colonial wound আছে, because but it is the point when we have this we can't hear you. হ্যাঁ, এবার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ, বলছি যে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ওটা দেখছি আপনি হয়ে যাচ্ছে। যাই হোক, তো আমরা যখন এই ডিসজাংচার থটের মুখে পড়বো, আমরা তখন কোয়েশ্চেন করবো, এটা কি colonial wound? Is it because of the colonial wound that I am not able to explain things or grasp things? তো এই যে coloniality বা colonization-এর ঊর্ধ্বে বা colonization-এর উপরে আমাদের যেটা যাওয়ার একটা চেষ্টা, সেটাই আর কি, সেটাকেই আমরা বলি ডিকলোনাইজেশন। এটা আমাদের একটা প্লেন অফ সিমিলারিটিতে আমরা চেষ্টা করি, হোয়াট এভার বি আবার ডিকলোনিয়াল অপশন। এবার চলে আসি 2017। হ্যাঁ, ইট ইজ আ ভেরি রিসেন্ট টাইম। 2017 মানে টিম ক্লেসওয়েল নিজের বইতে, শুভদীপ পড়েছে, টিম ক্লেসওয়েল নিজের বইতে লিখেছেন যে জিওগ্রাফার টেম্পোরাল মায়োপিয়া। হ্যাঁ, অবশ্যই ঠিক, টেম্পোরাল মায়োপিয়া তো আছেই আমাদের রিসার্চে দেখা যায়। হ্যাঁ, মানে ইনফ্যাক্ট ফিজিক্যাল জিওগ্রাফার যারা টেম্পোরালি ফাস্ট স্কেলে কাজ করতো, ওভার দি ইয়ার্স দে হ্যাভ অলসো discarded it. It is very much very fantastically written by Doreen Massey. So things apart, কিন্তু 2017টা মেন, 2017টা একটা চান্স। কারণ 2017 ঘটনা ঘটে। First is Professor Bruce Willey of Portland State University. একটা আর্টিকেল, এটার নাম হলো most controversial article of 2000 and of 21st century. আর্টিকেলটার নাম হলো Case for Colonialism. Professor Bruce Willey, Portland State University, এরকম কন্ট্রোভার্সিয়াল লেখা উনি অনেকবারই লিখেছেন। হ্যাঁ, এটাও দিয়েছেন। তো তারপরে কি হলো, লেখাটা বেরোলো আবার কোথায়? লেখাটা বেরোলো থার্ড ওয়ার্ল্ড কোয়ার্টারলি, যেটা মানে থার্ড
থার্ড ওয়ার্ল্ডের যে আইডিয়া সেটাকে একটা শেপ চ্যানেলাইজ সেটা ওখানে বেরোলো। থার্ড ওয়ার্ল্ড ফর্টালিতে বেরোনোর পর there was an uproar among কি কথা আপনি বলছেন যে বলছি দাদা অনেকে বলছে ভয়েস প্রবলেম শোনা যাচ্ছে এবার? Sir, your voice is breaking actually. হ্যাঁ এটা নেটওয়ার্কের ইস্যু। তুমি যেখান থেকে আর্টিকেলটার নামটা বললে বা আগের রেফারেন্সটা দিলে সেটা শোনা যাচ্ছে। এবার শোনা যাচ্ছে? আমার অ্যাকচুয়ালি নেটওয়ার্কে একটু প্রবলেম। হ্যাঁ এবার ঠিকঠাক শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ প্রবলেম। হ্যাঁ এবার যাই হোক একটা ফ্লোটা বিগড়ে যায়। এবার যাই হোক একটা ওই আর্টিকেলটা বেরোনোর পর প্রো তখন ইনফ্যাক্ট টেলেন ফ্রান্সিস যে নোট বার শোনা যাচ্ছে তো আমার কথা? কেটে যাচ্ছে দাদা। তুমি একটু এগিয়ে বসে যাবে কি? তাহলে আমার মনে হয় জিনিসটা ব্লুটুথের সমস্যা হচ্ছে না তো? হ্যাঁ ব্লুটুথের সমস্যা হচ্ছে কি তোমার মানে হেডফোনটার সাথে? ঠিক আছে নেটওয়ার্কের সমস্যা হচ্ছে না? না শোনা গেলে হ্যাঁ আমি কন্টিনিউ করবো তো? হ্যাঁ তুমি কন্টিনিউ করো, একটু আস্তে আস্তে বলো, তাহলে আমার মনে হয় জিনিসটা ফ্লোটা একটু স্পেসটা কম। হ্যাঁ এবার তারপরে তারা রিজাইন করার পর আলটিমেটলি চ্যানেলটা করে নেওয়া হয় আর একাডেমিক কোয়েশ্চেন গুলো একটা of the largest bodies যাচ্ছে তো না? তুমি একবার মানে একবার বেরিয়ে গিয়ে তারপর ঢোকো, মানে একবার মিটিংটা লিভ করে তারপর আবার জয়েন করো। আনমিউট করো। ঠিক আছে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা মাঝে মাঝেই হয়, আমি দেখেছি এটা একটু অসুবিধা তো হচ্ছে। ঠিক আছে একটু ডিলে হবে আর কি। তুমি ওটা থেকে বিয়ার উইথ মি। ওইটা থেকে স্টার্ট করো। আর্টিকেলটার নামটা ওইটা জায়গাতে শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আর্টিকেলের নামটা শোনা যায়নি? না না আচ্ছা আর্টিকেলেরটা ব্রুস লির আর্টিকেলের নামটা ছিল দ্য কেস ফর কলোনিয়ালিজম। ঠিক আছে ওখানে উনি কি বলছেন, ওখানে হি সেইং দ্যাট এই যে যারা পোস্ট 1950 যারা ইন্ডিপেন্ডেন্স পেল যে দেশগুলো যে রিজনস গুলো তাদেরকে উনি আবার রিকলোনাইজ করার কথাটা বলছেন। হ্যাঁ সেটা কিভাবে রিকলোনাইজ হবে? ইকোনমিক রিকলোনাইজেশন এন্ড জিওগ্রাফিক্যাল রিকলোনাইজেশন। তারপরে কি হলো, তারপরে যথারীতি যা হয়, হ্যাঁ এডিটোরিয়াল বোর্ড মেম্বাররা রেগে মেগে হ্যাঁ অর্ধেকজন এডিটোরিয়াল বোর্ড মেম্বারসরা রিজাইন করলেন। আলটিমেটলি আর্টিকেলটা উইথড্র হলো, আর্টিকেলটা আবার পাবলিশ হলো একাডেমিক কোয়েশ্চেন। এভরিবডি হ্যাজ এ লিবার্টি টু পাবলিশ। ওকে তারপরে 2017-তে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি উইথ ইনস্টিটিউট অফ ব্রিটিশ জিওগ্রাফার্স তারা একটা তাদের অ্যানুয়াল কনফারেন্সের থিম থাকে ডিকলোনাইজিং জিওগ্রাফিক্যাল নলেজেস। হ্যাঁ তারপর রিচিং আউট টু দি ওয়ার্ল্ড বা এরকম কিছু একটা। হ্যাঁ তার মানে দে আর টু মাচ এনগেজ ইন ডিকলোনাইজেশন এন্ড ডিকলোনিয়াল নলেজ, তার সেটা ক্রিয়েশন তার ভাবনা চিন্তা নিয়ে। এবার 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 এখানে কিভাবে কলোনাইজেশন বা ডিকলোনাইজেশন আসতে পারে?
ঠিক আছে, প্রথম জন তো বলছে যে তুমি আবার রিকলোনাইজ করো, ঠিক আছে, কোনোভাবেই সেটা ডিকলোনাইজেশন নয়। দ্বিতীয় জন একটা এত বড় জিওগ্রাফার বডি, সে বলছে যে তুমি ডিকলোনাইজ করো, হ্যাঁ তোমাকে আমি অপরচুনিটি দিচ্ছি, সুযোগ দিচ্ছি, ডিকলোনাইজ করো। কিন্তু এখানে দুটো দুটো প্রং আছে, দেয়ার আর ডাবল প্রং। ফার্স্ট, the people who resigned from the board of Third World Quarterly are those people who had supported the colonization of our mind for so long. তাদের এখন ইকোনমিক এন্ড জিওগ্রাফিক্যাল কলোনাইজেশনের কথা যখন বলা হচ্ছে, যেটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট, তার কথা তারা ভাবছেন, তার এগেনস্টে তারা প্রতিবাদ করছেন। তার প্রতিবাদ করছেন না কার এগেনস্টে? প্রতিবাদ করছেন না যে কলোনাইজেশন অফ মাইন্ড, তারা যে নিজের থিওরিটিক্যাল আউটপুট, নিজের ভাবনা চিন্তা যে আমাদের উপরে দে হ্যাভ ইনডিউসড আপন আস, দে আর লিস্ট বদার অ্যাবাউট দ্যাম। It is a double prong. Bruce Willis is responsible for making things explicit, and the editorial board, which had kept its mum over the last so many years when Third World Quarterly is published, so they are responsible as well. But Royal Geographical Society বলছে কি? Royal Geographical Society ও বলছে ডিকলোনাইজেশন করার কথা। তার মানে কি? তার মানে আমরা সেই সব জায়গা থেকে জিওগ্রাফিক্যাল নলেজেস পাবো বা গ্রহণ করব যেটা আমাদের রিচের বাইরে ছিল এতদিন। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি, এটা অনেকের জানা নেই, রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি was one of the instruments. Royal Geographical Society was one of the instruments যেটার মাধ্যমে কলোনাইজেশন কিন্তু প্রসপার করেছিল। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি যে এনসাইক্লোপিডিক ভলিউম তো রেডি করা হয়েছিল ইন্ডিয়া বা সাউথ এশিয়ান কনটেক্সটে, giving the locations of resources, which are the tribals locating there. এই যে ভাবনা চিন্তা, যে এই যে ডেটা বা ইনফরমেশন, যে আউটপুটটা প্রোভাইড করেছিল was রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি। At that time it was not with the Institute of British Geographers. So রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি এই যে কনসার্ন 2017-তে এত বছর পর, যে না আমরা এবার we should reach out to the world and know what their geographical stand is. It is what Tuck and Young call as moves of innocence. Moves of innocence কি? তোমার মধ্যে কমপ্লিসিটি আছে, you people are aware, you have that guilty feeling that we have been depriving these geographers, we have been depriving the world by diminishing or by reducing their knowledge to just empirics or to information. আমাদের কোনো knowledge বা theoretical বা epistemic outlook was disregarded and we were only considered as empirics. হ্যাঁ, এখনো অনেকে বিদেশি জিওগ্রাফাররা আছে, take India as a field, they go and write their papers and we are only the field in their eyes. So in 2017 they realized, no, we will be looking up to them for empirics and for geographical knowledge. এই যে ভাবনা চিন্তাটা, এটাকে বলা হয় মুভস অফ ইনোসেন্স। মানে তুমি দেখাচ্ছ যে আমি তোমার সাথে সিম্পাথি করছি, rather I am empathetic to your cause, but you are not. There is a guilty feeling, and since the idea of decolonization is gaining ground in the world, all over the world, what you people want to do, you people want to co-opt the thing. তুমি নিজের মধ্যে নিয়ে নিতে চাও। Why? Because you want to give it a theoretical connotation, you want to make it a theory, you want to insert it into your syllabus and again make us as the empirics, as the data. So মানে এইভাবেই ডিকলোনাইজেশনটা মুভ করে। মিন্স decolonization is always suspicious or skeptic about your move. মানে তুমি বলে দিলাম যে আমি তোমার ভালো করছি বাবা, this is for your good, it is something that we are always skeptic about. We are more suspicious about your moves of innocence rather than Bruce Willis' explicit stand that colonization must come. We are worried. We are not that much worried, but we are worried with your Baba Bacha outlook. Okay, so this is what moves of innocence is all about. So in what is the origin? এই যে এত যে ভাবনা চিন্তা, এই যে এত যে আমাদের colonization, decolonization, it all started during the period of enlightenment. Basically with the writings of Immanuel Kanteর ছোট বই 1784 বেরিয়েছিল এনলাইটমেন্ট। তো ওখানে সবাই জানবে এটা, মানে আমি আমার ক্লাসে জিওগ্রাফিক্যাল থট যখন পড়িয়েছি তখন I have mentioned how Kant in geography has explained things. তো কান্তের এনলাইটমেন্টের পর থেকে, কান্তের লেখার পর থেকে এই যে ডাইমেনশন যেটা এখনো আমাদের মধ্যে আছে, সেটাকে আমরা বলি এনলাইটমেন্ট। সেটা এনলাইটমেন্ট কিভাবে প্রাপ্তি হলো, আমাদের এনলাইটমেন্ট কোন ভাবে প্রাপ্তি হলো,
So there's basically three main things that we derive from Kantian outlook. প্রথম হচ্ছে একটা বাইনারি। বাইনারিটা কি হলো? বাইনারিটা হলো when you think things only in two terms, ঠিক আছে, ভালো খারাপ, নেচার কালচার, পাবলিক প্রাইভেট। এই যে বাইনারি মানে জিনিসটাকে দুভাগে ভাগ করা, ভালো খারাপ, হ্যাঁ ভালো মন্দ, এই যে দুভাবে যে ভাগ করার যে টেন্ডেন্সি ওটা আমাদের মধ্যেও এখনো আছে। we still have that binary. এবার এটার মুভস অফ ইনোসেন্সটা কোথায় হলো? মুভস অফ ইনোসেন্স কখন এলো? যখন হঠাৎ করে সোজা, হঠাৎ করে মিশেল ফুকো আর হঠাৎ করে আমাদের হেনরি লিফেরবার বললেন নো উই হ্যাভ দিস থার্ড আইডিয়া অফ স্পেস অলসো ইনটু ইট, মানে দুটো থেকে বাইনারি থেকে ট্রাইনারি হলো। তার মানে ডায়ালেকটিক্যাল কথা থেকে ট্রায়ালেকটিক্যাল কথাটা এলো। হ্যাঁ, মানে বাইনারি। এই যে বিভাজন, এই যে ভাগ ইনটু ডিসক্রিট এলিমেন্ট, এটা হচ্ছে এনলাইটমেন্টের কন্ট্রিবিউশন। এটা ভুল কোথায় সেটা আমি পরে বলছি। সেকেন্ড ইজ দি অথরিটেটিভ নলেজ, যেটাকে আমরা বলি টোটালাইজিং এফেক্ট। মানে আমরা কি মনে করি যে আমার যে কথাটা বলছে, মানে পার্সন হু ইজ সেইং, হ্যাঁ, বা হু ইজ গিভিং আস দি ওপিনিয়ন, সে কিন্তু নিউট্রাল। ঠিক আছে, ধরো আমি শুভদীপের ব্যাপারে বলি বা দেবিকার ব্যাপারে যদি কিছু বলে থাকি, তো মানে বা একটা থিওরি কল্পনা যদি আমি করে থাকি, তো people will say that since he is a person who is neutral, for instance, Chris Taylor is neutral, for example, David Harvey is neutral, for instance, Davis is neutral. যেটা আমাদের একটা assumption যে things are neutral. এই যে যারা উপরে এচেলনে বসে আছে, যাদের কাছে অথরিটেটিভ নলেজ আছে, এই অথরিটিকেই চ্যালেঞ্জ করার কথার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের। This is our point that we must keep in our mind. This is the authoritative knowledge, or what Walter Mignolo calls as geopolitics of knowledge. মানে knowledge always have a geography. ঠিক আছে, জার্মানি থেকে ক্রিস্টেল আর কিছু একটা বললেন, কান্ট একটা জার্মানি থেকে কিছু বললেন, হার্ডওয়ে একটা ব্রিটেন, তারপরে ইউনাইটেড স্টেটস থেকে কিছু একটা বললেন। তো এভরি পয়েন্ট হ্যাজ আ জিওগ্রাফি, যেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমি কোন জায়গা কোন কনটেক্সট থেকে বলছি। and it has a politics. It is a politics because you keep yourself aloof from the thing. You are at the top of the authoritative knowledge. একদম authoritative knowledge এ উপরে বসে আছো, তুমি নিউট্রাল। এই যে অ্যাসাম্পশনটা, this assumption is very bad. And third is the idea of evolution, যেটা আমরা সবাই জানি যে কান্টিয়ান এরার পর থেকে আমরা ইভ্যালুয়েটিভ বা ইভ্যালুয়েশন ফর্ম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মধ্য দিয়ে আর কি ভূগোলটাকে দেখেছি। কিভাবে দেখি? আমাদের যত ভূগোলের থিওরি দেখবো, হ্যাঁ, সবকটা থেকে একটা ফেজ ইভলিউশন আছে, একটা ফেজ ওয়াইজ ফেজ আছে। ডেভিসের থিওরি হোক বা মার্কসিস্ট অ্যানালজি হোক, যাই হোক না কেন, সবকটা একটা এভলিউশনারি ফর্ম আছে। ইট ইভলভস ইনটু সামথিং বেটার, মানে এটা কোনো একটা ভালোর দিকে যাচ্ছে। মানে at the end of the thing you arrive at your perfect copy. মানে এর থেকে পারফেক্ট কিছু হবে না, সেটা আমি একটা সময়ের সাথে সাথে গিয়ে I will be reaching at the perfect copy. এই যে পারফেক্ট কপিতে রিচ করার যে জায়গাটা, যেটা আমরা মার্কস, ডেভিস বা যে কোনো জিওগ্রাফিক্যাল থিওরিজে আমাদের সিলেবাসে আমরা পড়ে এসেছি, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনেবল। কেন কোয়েশ্চেনেবল? অনেকে বলতে পারে যে কেন এভলিউশন তো হয়, অবশ্যই হয়, এভলিউশন হয়, কিন্তু আমার প্রবলেমটা হচ্ছে এই আইডিয়া অফ প্রোগ্রেস নিয়ে। অনেকে বলে যে না, সায়েন্স ইজ প্রোগ্রেসিং, মিনস আমার অনেক বন্ধু বান্ধব আছে সায়েন্স ইজ প্রোগ্রেসিং, মিডিয়েবল সায়েন্স ওয়াজ নট গুড। আই ডোন্ট নো হোয়াট মিডিয়েবল সায়েন্স ওয়াজ, বাট আই হ্যাভ দিস ইস্যু উইথ দ্য প্রোগ্রেশন, ভালোর দিকে যাচ্ছে। who are we to say the teleological future of some discipline or some idea, একটা আইডিয়া বা টেলিওলজিক্যাল ফিউচারেটা ভালোর দিকে যাচ্ছে না খারাপ দিকে যাচ্ছে, ফিউচারে সেটা কোন দিকে যাবে, who are we to say? এবার এই যখনই আমি বলছি, মানে when I'm assuming যে আমি বলছি, তখন তার মানে তখন আমি কি অ্যাজিউম করছি? যে I am at the authority, মানে I am neutral, আমি যেটা বলছি সেটা ঠিক, আমার কোনো পলিটিক্স নেই, আমার কোনো ভূগোল নেই, আমার কোনো কনটেক্সট নেই। এই কনটেক্সট বিচ্ছিন্ন, ভূগোল বিচ্ছিন্ন যে আউটলুকটা, যেটা এভলিউশনের দিকে তাকায়, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনেবল। ফর ইনস্টেন্স, যদি মার্কসিস্ট এভলিউশনের কথা বলি আমরা, ওটা একটা কোয়েশ্চেনেবল ফর্ম অবশ্যই, কিন্তু সেটাকে ক্রিটিসাইজ করেছে কে? সেটাকে ক্রিটিসাইজ করেছেন কালচার মার্কসিস্টই। ফর ইনস্টেন্স, ডোরিন মেসির কথা যদি ভাবি, ডোরিন মেসি বলেছেন এই যে ডেভেলপিং যে আইডিয়াটা, মানে what is a developed Rem is saying? Developed Rem is saying, since you are developing, means since ing is there, you want to arrive at some point where you will be like a developed country like us.
আমার মতন তুমি একজন ডেভেলপ কান্ট্রি হবে। এই যে ভাবনা চিন্তাটা, এটা তো এভলিউশন করছে। হু আর ইউ টু সে দ্যাট I will be developing like you, or I'll be arriving at a point like where you are at the present? Who are you to say? সেটাই ডোরিন মাসি বলছে যে এই যে আইডিয়া অফ স্পেস, আইডিয়া অফ জিওগ্রাফি, মানে আমি তো মানে ইন্ডিয়া যদি ডেভেলপিং ধরি আর ইউনাইটেড স্টেটস যদি ডেভেলপ ধরি, তাহলে এই যে একসাথে স্পেসে দুজন এক্সিস্ট করছে, ডোরিন মাসি বলছেন দুজন তো একসাথে স্পেসে এক্সিস্ট করছে। হাউ ক্যান ইউ সে এই দুটো এক্সিস্ট করার পর এই যে স্পেশালিটি যে দুখানে এক্সিস্ট করছে, ফর ইনস্টেন্স ডেভেলপড কান্ট্রিজ, ডেভেলপিং কান্ট্রিজ, এই দুটো আইডিয়া অফ ডোরিন মেসি বলছেন যে এটা তো স্পেসের আইডিয়া। How are you converting it into a temporal idea? It is not a form of evolution. There she is, being a cultural Marxist, is criticizing the evolutionary thought, which is the mainstay of her thesis. So similarly, এই তিনটে একটা evolution আমরা এই তিনটে ভাবনা চিন্তা ইমানুয়েল কান্তের ভাবনা চিন্তা থেকে আমরা আমাদের ভূগোলে দেখতে পারি। It is very much legible in our geography. এবার সেখানে ভূগোল কি দোষ করেছে? Is wrong, something wrong that geographers or cartographers have done. হ্যাঁ, দোষ তো করেইছি আমরা। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির এরিয়া জার্নালটা পড়ছি, রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির মেম্বারশিপ নিচ্ছি, হ্যাঁ, আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ জিওগ্রাফার হঠাৎ করে নাম চেঞ্জ করে, অ্যাসোসিয়েশন অফ আমেরিকান জিওগ্রাফার হঠাৎ করে নাম চেঞ্জ করে বললো আমরা এখন আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অফ জিওগ্রাফার, বিকজ we want to take people in our fold. Keeping aside all these things, ভূগোল দোষ আমরা করেছি 1570-তে অ্যাব্রাহাম অর্টেলিয়াস একটা ম্যাপ তৈরি করেন। ওই ম্যাপটার বেসিস ছিল ইমানুয়েল কান্তের বইটা যার নাম ছিল জিওগ্রাফি, বা ইমানুয়েলের ভাবনা চিন্তা, এনলাইটমেন্টের পুরো ভাবনা চিন্তা, এনলাইটমেন্টের ভাবনা চিন্তার পেছনে ছিল ওই ম্যাপটা, দ্যাট কার্টোগ্রাফার among many other things. এবার অ্যাব্রাহাম অর্টেলিয়াসের নাম আমরা শুনেছি। অ্যাব্রাহাম অর্টেলিয়াস প্রথমবার হিন্ট দিয়েছিলেন, he gave the hint that continents are drifting. So he was the first person to give. So উনি কি করলেন, what Abraham Ortelius did, or what Abraham Ortelius communicated with the help of his map, is the point তো এই যে শোনা যাচ্ছে তো শুভদীপ? মনে হচ্ছে শোনা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, একটু আগে একটু কেটে গেছিল। হ্যাঁ, ওই একটু প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহলে আমি আবার কানেক্ট করার চেষ্টা করব। ঠিক আছে, হ্যাঁ। এবার কি হলো, এবার ওই অর্টেলিয়াস যেটা কমিউনিকেট করলেন আর কি, কমিউনিকেট করতে চাননি, হয়তো কমিউনিকেট করে দিয়েছেন। ফর এক্সাম্পল মার্কেটার্স প্রজেকশন যেটা কমিউনিকেট করতে চাইনি, ভুল করে কমিউনিকেট করে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সেমনি অর্টেলিয়াস কমিউনিকেট করলেন যে অল দি দাদা প্রবলেম হচ্ছে, তুমি আরেকবার ওরকম করো, মানে আবার লেফট করে আরেকবার জয়েন করো, তাহলে আগেরবারের মতো সমস্যাটা হবে। সমস্যা আছে? হ্যাঁ, মানে আগেরবারে যেরকম সমস্যা ছিল না, সাউন্ডটা ডিস্টার্ব হচ্ছিল। এখন হ্যাঁ আছে না আমার তুমি একবার লিভ করে আরেকবার জয়েন করো, তাহলে সমস্যাটা ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিক আছে শুভদীপ? হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই ওয়াইফাইটা একটু প্রবলেম করছে। এবার এই যে ইফেসমেন্ট হলো, এই যে পলিসেন্ট্রিক ওয়ার্ল্ডকে যে ম্যাপের মাধ্যমে কমিউনিকেট করলে, এটাই কিন্তু বসে গেছিল ইমানুয়েল কান্তের মাথায়। হ্যাঁ, সো উই আর জিওগ্রাফার্স আর গিলটি। এবার অনেকের কোয়েশ্চেন আসতে পারে, স্যার গ্লোব তো এক সাইড, কন্টিনেন্টাল ড্রিফট তো হয়, অবশ্যই হয়, প্লেট টেকটনিক। এখানে মেটেরিয়ালিটির কথা বলছি না, আমি এখানে কথা বলছি
ডিকোলোনাইজেশন অফ মাইন্ড, মাইন্ডের ডিকোলোনাইজেশন কি করে, ওটা কান্তের মাথায় ঢুকে গেছিলাম একটা দেখে। যেটা মাইন্ডের কথা হচ্ছে যে আমি এখানে দুজন লিটারারি ক্রিটিকের কথা খুব আমার ভালো লাগে আর কি। অবশ্য আমি ডিরেক্টলি পড়িনি, হ্যাঁ ইনডিরেক্টলি আমি পড়েছি। দুজন, প্রথম হচ্ছেন যে আমাদের গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী চক্রবর্তী যিনি আর কি বলেছেন যে গ্লোব আর গ্লোবালাইজেশন আমি বিশ্বাস করি না, আই হ্যাভ নো কনসিডারেশন ফর গ্লোব আর গ্লোবালাইজেশন। ফাই বিকজ গ্লোব যে একটা ল্যাটিটিউড লঞ্জিটিউডের মধ্যে মোড়া আছে, সেই ল্যাটিটিউড লঞ্জিটিউড একটা সেম এক্সচেঞ্জ এভরিওয়্যার, মানে সেটা কি করতে চাইছে, সেটা সব ওয়ার্ল্ডের সব কটা এথনিসিটি, সব কটা রিজন, সব কটা কালচারকে একরকম ভাবে দেখায় যদি আমি, বা একরকম ভাবে ফিল করায় যদি আমি গ্লোবের কথা বলি। So she's saying that instead of globe, I will use planet. Planet থাকলে কি হয়, planet থাকলে আমি ডাইভার্সিটির কথা বলতে পারি। Similarly, Pakistani literary giant, literary critic, আমির মুফতি, উনি তখন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার যে একটা শব্দ এসছে, হ্যাঁ রিসেন্টলি, খুব রিসেন্টলি, ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের ক্ষেত্রে বলেন এই যে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার কি হয়, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার ধরো আমি আফ্রিকান লিটারেচার আছে, হ্যাঁ আমি এশিয়ান লিটারেচার আছে, সাউথ ইস্ট এশিয়ান লিটারেচার আছে, জাপানিজ লিটারেচার আছে, এই সবকটাকে ধরে আমি বলছি এটা ওয়ার্ল্ড, সবকটাকে আমি একটা ক্লাস্টারে আনার চেষ্টা করছি, বলছি এটা মানে আমেরিকান, আফ্রিকান, এশিয়ান সব লিটারেচার একরকম। তার মানে কি করছি, তার মানে যখনই আমি একরকম আনার চেষ্টা করছি, আমি কি করব, আমি অ্যাজ অ্যান এনাউন্সিয়েটর, যেটা যে বক্তব্য দিচ্ছে সে কি করবে, সে নিজেকে সবসময় সেন্টারে রাখবে। ইউরোপ আর আমেরিকা will keep themselves at the center of the cluster। তখন উনি আমির মুফতি বলছেন, তার ফলে কি হয়, যার ফলে এই যে ডিফারেন্ট লিটারেচার আছে তাদের যে ডিফারেন্সেস মানে তফাৎ আছে, এই লিটারেচার আফ্রিকানের সাথে এশিয়ানের তফাৎ আছে, এশিয়ানের সাথে আমেরিকান বা ইউরোপিয়ানের তফাৎ আছে, এটাকে এই ডাইভার্সিটিটাকে কনভার্ট করা, এই ডিফারেন্সটাকে কনভার্ট করা হয় ডাইভার্সিটি। ডাইভার্সিটি মিনস these are the forms, মানে একটা জিনিসে এত এত ফর্মস আছে, একটা স্পিসিসের ডাইভার্সিটি আছে, কিন্তু ডাইভার্সিটি না মানে ইউ ক্যানট কম্পেয়ার উইথ মি, মানে আমার আর তোমার মধ্যে একটা ডিফারেন্সেস আছে, ওই ডিফারেন্সেসটাকে ডাইভার্সিটিতে চেঞ্জ করে দেওয়া হলো। So this is the basic idea that goes into globalization or our idea, যেটা অ্যাব্রাহাম অর্টেলিয়াস এস এ জিওগ্রাফার বা কার্টোগ্রাফার সেই জিনিসটা পয়েন্ট আউট, যে জিনিস এই দোষটা করলেন আর কি, উনি করতে চাননি, হয়তো ভুল করে হয়ে গেছে। So what is decolonization at the end? Amra mane not the end actually. At decolonization actually criticizes or cannot stand all the Western knowledges or epistemologies, even in its critical left form. Even if it is Marxism, even it is capitalism or any form of idea, it cannot keep its tab on all these ideas or all these knowledges. এবার সেখানে মানে অনেকে বলতে পারে যে মানে শুভদীপও বলতে পারে যে why not Marxism, or why not Marxism gives us so much emancipation. I agree, it gives us more emancipation than anything, any of the good philosophies I have come across. I agree, but দীপেশ চক্রবর্তী বলেছেন না ওনার বইতে প্রভিন্সিয়ালাইজিং ইউরোপ, প্রথম কয়েকটা পাতাতেই লেখা আছে যে উনি বলেছেন যে ধুতি ক্ল্যাড ভদ্রলোক বাঙালি would have never questioned the philological and the geographical context of Marx. So this I add, nobody has questioned the influence of Immanuel Kant, influence of Bruno Bauer, influence of Feuerbach, and influence of Hegel on Marx. Nobody has questioned. Hegel, Feuerbach, and Bauer were truly, but in fact, Marxের প্রথম যে ক্রিয়েশন, the book was called the Jewish Question, যেখানে বাওয়ার বলেছিলেন যে we do not have, Christianity has not a Greek, Christianity has got a Greek origin and not a Jewish origin, which may seem foolish now, কিন্তু সেটাকে উনি বলছেন যে Greek, let us make Jews state a secular. So এই secular stateটার against Marx wrote his The Jewish Question, which is in fact a very fantastic book, though I have not read it in complete. But the thing is that we must be skeptic, we must be suspicious of everything, and we should question everything. এবার তখন কোয়েশ্চেন উঠতে পারে, হ্যাঁ আমরা তো বাইনারি ভাবনা চিন্তাতে আমরা অভ্যস্ত, তাই তো বলতে পারে বলে বাবা এ মার্কসের কথা বলছে না, তার মানে হি ইজ নট লেফট, হি ইজ নেসেসারিলি রাইট। বা decolonization, if decolonization is not Marxist, decolonization is necessarily the right.
এই বাইনারি ভাবনা চিন্তাটাই আমাদের পাল্টাতে হবে, বুঝলে তো? এই বাইনারি ভাবনা চিন্তাটা যেটা ভূগোলে ঢুকে গেছে, দ্যাট হ্যাজ টু বি টেকেন অ্যান্ড থ্রোন ইনটু দি ট্র্যাশ। যদিও কিছুটা মার্কসিস্ট অ্যানালজি আমরা পাওয়ার চান্সেস আছে, হ্যাঁ, বা রিলিজিয়াস থিওলজিক্যাল ভাবনা চিন্তা পাবো। এই যে থিওলজি বা রিলিজনের কথা আমরা এখন দেখছি না, মানে যেটা ঘটছে, সেটা কোনোদিনও ডিকোলোনাইজেশনের পার্ট হতে পারে, নেভার। ফর ইনস্ট্যান্স, ইফ উই সে, মানে আমরা এটা জানি যে কাস্ট বা রিলিজিয়ন, যেটা আর কি মানে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে বা অ্যাজ আ হিন্দু আমি বলতে পারি, আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হলো কাস্ট রিলিজিয়ন ধীরে 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 ডিসক্রিট ক্যাটাগরিজ হতে থাকলো। ওই ডিসক্রিট ক্যাটাগরিজ কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ওর কথা বলেননি। স্বামী বিবেকানন্দ, when he said that I want all the people to be Brahmins, he did not mean a Brahmin should be wearing a sacred set and having a tikki. Though that was not a Brahmin. Anybody who is in the first knowledge or মানে আমরা যারা এখানে আছি, we all are Brahmin. তো এই যে এসকেলেশনের কথা বা এই যে আমরা যে হায়ারার্কিতে মুভ করবো তার কথা উনি ভেবেছেন, which over the time, হ্যাঁ আমি বলবো না it was the role of the Britishers, but Britishers at least concretized it into discrete categories, and that also religion. মানে জেমস সিদাওয়ের একটা অসাধারণ লেখা আছে পোস্ট কলোনিয়াল জিওগ্রাফির উপরে, where he says কি this religion map, যেটা আমরা সিলেবাসে পড়ি, মাস্টার্সের সিলেবাসেও বোধহয় আমি পড়িয়েছি বা মনে আছে আমরা, we have got this in syllabus, যে একটা ডিফারেন্ট রিজনস, হ্যাঁ এই রিজনে অ্যারাবিক কালচার, মুসলিম কালচার আছে, এখানে সাউথ এশিয়ানে হিন্দুইজম, জৈনিজম, বুদ্ধিজম আছে। এই যে ভাবনা চিন্তা বা ডিসক্রিট এলিমেন্টস ভাগ করাটার কাজ কিন্তু ব্রিটিশার্সদের ছিল। তারা তো অ্যানথ্রোপোলজিস্টে নিয়ে বসেছে না, তারা রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিকে নিয়ে বসেছে, তাদের কাজই এটাই ছিল। তো যার ফলে আমরা আলটিমেট ক্লাইম্যাক্সটা কোথায় পাই? আলটিমেট ক্লাইম্যাক্সটা পাই যখন 5টা লোক উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে মন্দির ওয়াহি বানায়েঙ্গে। মানে মন্দির ওয়াহি বানায়েঙ্গে ওয়ার্ড ইজ 100% 10% colonial, because আমরা, since the person who knows Ram more than anybody else, for instance, take for example Tulsidas, he would have never asked for a Ram Mandir at that place. Mane, I'm not skeptic, I'm not against any religion, or I am being a Hindu, being a Brahminic. But the thing that you say, when the mandir wahi banayenge and Ram Lalla wahi virajman honge, is very much a colonial enterprise. এর থেকে বেশি 100% colonial enterprise কিছু নেই ইন্ডিয়াতে at this particular moment. So decolonization is against this. You first realize what your religion is, or what are your cultural connotations are. So I am not there as a Marxist. I would never be. I'm not there as a Mandir Wahi Banayenge rally. I am at the center. I am talking about myself, and I am locating my center neither in Germany nor in the whimsical mind of anybody else. I am there at my own center. ঠিক আছে, বোঝা গেছে? তো মানে we are not into all this. We have to stand by what is ours. এবার কি করে মুভ করব? How shall we move to the decolonial option? হ্যাঁ, এটা তো এবার জানতে হবে। এত আর্গুমেন্টস হলো যে ডিকোলোনিয়ালিটি আমাদের পার্কুলেট করেছে, কিভাবে ডিকোলোনিয়ালিটি অপশনে আমরা মুভ করব? সেখানে ডিকোলোনিয়াল অপশনে মুভ করতে গেলে আমাদের 3টে জিনিস খুব দরকার। প্রথম হচ্ছে পেশেন্স, ইউ শুড হ্যাভ পেশেন্স, ধৈর্য নিয়ে চলতে হবে। সেকেন্ড হচ্ছে ইউ শুড হ্যাভ দিস ফ্রাস্ট্রেশন ইন ইউর মাইন্ড। Frustration তো থাকতেই হবে, that I will explain how frustration and why frustration is needed. And third is a different literacy. ডিফারেন্ট লিটারেসি বলতে এই যে আমাদের কনসেপচুয়াল মাইন্ডসেট, যেটা আমরা বাইনারির ঊর্ধ্বে ভাবতে পারছি না, ভূগোল হোক, ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি, হিউম্যান জিওগ্রাফি, এই যে বাইনারির ঊর্ধ্বে যখন আমি ভাবতে পারছি না, হ্যাঁ, তখন আমি ডিফারেন্ট লিটারেসি বা ডিফারেন্ট চর্চায় যেতে পারছি না। আমাদের কি করতে হবে? ডিফারেন্ট লিটারেসিতে যেতে হবে। হ্যাঁ, এবার ফ্রাস্ট্রেশনের কথাটা বলি। ফ্রাস্ট্রেশনের কথাটা খুব ভালো when Partha Chatterjee, yes, it is Partha Chatterjee, when there is a beautiful article, Our Modernity, ওটা বোধহয় শুভদীপ has also read. উনি প্রথমে ইন্ট্রোডিউস করছেন রাজনারায়ণ বসুর একটা লেখা ছিল, সেই কাল আর এই কাল, হ্যাঁ, those times and these times. So there he is showing Rajnarayan Bosu, he is very much frustrated with the mind and the health of the people in the contemporary time, and he is comparing with that of the past. পাস্টের সাথে কম্পেয়ার করছে যে পাস্টে কি হয়েছিল, আগে কিরকম ছিল, খাওয়া দাওয়া কিরকম হতো,
He's also saying, he's giving an example that two gentlemen have gone to the Wilson Hotel, and one of them is asking for a beef, and the another person who is his friend, যে তার বন্ধু, সে বলতে, why would you have a beef? Beef. Yeah, there is a politics going around. He then explains, Rajnaran Basu he explains, not being as a Hindu, but as a point that in a climate like ours, that in a tropical climate like ours, eating a beef is a problematic. First, second, if you eat a beef, there are 2, 3, 4 people who would eat beef, or 5 or 10 people. But that beef, that cow, the milk she would produce would be distributed to as many people for as many days. So for one people who is not able to who is able to eat a beef, you are depriving many. You are depriving many who would be deprived of the milk, which is very much needed. So this is what Rajnaran Basu and his frustration is saying. So Pastor Chatterjee is saying this is the frustration that we must always have. That is a frustration we always had. কেন আমাদের ছিল এই ফ্রাস্ট্রেশনটা? এখনো থাকে। আমরা এখনো ফিউচার আর পাস্টকে, প্রেজেন্ট আর পাস্টকে কম্পেয়ার করি। এটা আমাদের কেন থাকে? এটা আমাদের থাকার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমরা তাদের চাপানো মডার্নিটি দিয়ে ফ্রাস্ট্রেটেড। We are frustrated with their modernity and we want to have our own modernity at play. আমরা চাই আমরা আমাদের মতন বাঁচতে চাই। We want to have our own secluded corner. এবার সেখানে now here comes Marx again, Hegel in fact. হেগেলের একটা there was a term called sublation, যেটা মার্কস প্রচুর ইউজ করেছেন। Sublation means there is always an imprint of past in the present. মানে যতই আমরা যেতে চাই, যতই আমরা decolonize করতে চাই, মানে we want to decolonize, we want to move away from colonization into decolonial hemisphere, কিন্তু colonization will always be there. That is a very useful concept. তো এই যে সাবলেশনের আইডিয়াটা, সেখানে তার মানে কি হচ্ছে? তার মানে দিস অলওয়েজ টু পাওয়ার্স এট কনফ্লিক্ট, দুটো পাওয়ার সবসময় কনফ্লিক্ট আছে। এই যে মানে একটা যে ডিকলোনাইজ করতে চায়, একটা যে colonize করে আমাদের রাখতে চায়। So what the Rajnaran Basu example, or what Pastor Chatterjee's example, and what I mean by frustration is keep that frustration alive until and unless you are not keeping this alive. যতক্ষণ না ওই frustration with our syllabus, frustration with our geographical outlookটা আমরা আমাদের ক্লাসরুমের মধ্যে আনছি, আমরা আমাদের geographical debates এর মধ্যে আনছি, আমরা কোনোদিন ওই হেমিস্ফিয়ারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। We can never decolonize, even if I believe that perfect decolonization is seldom possible. যাই হোক, so this is how we get into things. এবার আমি মানে যেটা আমার একটা খুব ভালো একটা কনসেপ্ট যেটা আমি পড়েছি quite recently is Spivak and Tariq Jazil একজন শ্রীলঙ্কান geographer. He means I can say I love his writing the way I like Ananya Roy's writing in Urban Theory. Tariq Jazil বলছেন, Tariq Jazil has formulated the idea of singularity, not that Derridian singularity, but singularity of Spivak into our understanding of geographical point. He's saying that singularity is an ethical imperative. মানে একটা মানে আমার ভেতর থেকে এথিক্স আছে, সেই এথিক্সটা কি হবে? যে আমি আমাদের নিজেদের একটা ডেটা বা একটা ইনফরমেশন হওয়ার থেকে অবস্ট্রাক্ট করবো। We should be obstructing ourselves, becoming mere empirics. We should be generators of knowledge. ঠিক আছে? তো আমি তার জন্য কি করতে হবে? তার জন্য যেটা জিওগ্রাফারদের মেইন করা উচিত is consider your fields as intellectual community. যেটা উনি বারবার বলছেন, ফিল্ডে গেলাম, ফিল্ড থেকে ডেটা তুলে আনলাম, সেটা করলাম আমরা, মানে বেসিক্যালি ফর হিউম্যান জিওগ্রাফার্স, সেটা আমরা পাই বানালাম বার্তা, যেটা আমরা করে থাকি আর কি। That is not something you should do as geographers, as people who need to decolonize. Consider your field participants, consider them as an intellectual community, যারা আমাকে কমিউনিকেট করছে, যার মাধ্যমে I am getting into a different form of literacy, যেটা হয়তো আমার জন্য সম্ভব নয়। It is not possible on our part to arrive at, given our education, given our things that we have been learning. তো আমার ফিল্ড থেকে দুখানা উদাহরণ আমি দিতে পারি। মানে একটা ফিল্ড থেকে তো বটেই, একটা মানে আমার লোকালিটি বা আমার নেবারহুড থেকে আমি দিতে পারি।
excuse me. এই আমাদের বাড়িতে মানে সপ্তাহে সপ্তাহে বা 2 সপ্তাহে একজন করতালওয়ালা আছে, খুব is very in a very wretched condition, and the song he often says is শহরেতে গাইব কৃষ্ণ নাম, হবে যে সে বৃন্দাবন ধাম। ঠিক আছে, I was very confused, man, what is saying? শহর is the গাইব কৃষ্ণ গান, বৃন্দাবন is also a শহর, what sense he makes? Why calling it a শহর? Call it Calcutta, call it Profula Kanan, call it Festival, whatever you feel like. There I realized, I went through the text, text দেখলাম. In our ancient text, there is a difference between a nagar and a aranya. Aranya is the jungle, if you say in today's terminology, and nagar is the area or is the boundary within which a ruler rules. So you can see how the things are, how I cannot conceptualize my urbanity then. ওরে বাবা, দুটোই যদি আরবান হয় তাহলে শহর শব্দটা বলার তো কোনো মানে হয় না। But what he's saying and what he means, what post-colonial geographers or urban geographers, even the most favorite, my godmother, you can say, Ananya Roy herself could not understand, is the metaphorical sense, because they've cut it altogether a material thing. It's a metaphorical sense e kaj kore. What sense? মানে ধরো নগর আর অনন্য যে কথাটা আমরা বলি, নগর is something that is ruled by the king, and aranya where there are no rules and regulations. In a nagar you have a discipline, you have a protocol to be adhered. In aranya you have none. That is the basic difference what Iputwan gives in his idea of space and place. মানে আরণ্যতে কোনো রকমের বাউন্ডেশনস নেই, কোনো রকমের ডিসক্রিমিনেশন নেই, কোনো রকমের ডিসিপ্লিন নেই, কোনো রকমের প্রোটোকল নেই, বাট ইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য নগর। when he says শহরেতে কৃষ্ণ নাম means in the city which is in the protocol, যেখানে we are so much channelized, so much regularized, so much disciplined যে আমরা এখান থেকে ওখানে সরতে পারি না। সকাল 9টার সময় থেকে 9টা থেকে 5টা চাকরিতে যেতে হয়, তারপরে বাড়ি ফিরতে হয়, বাজার করতে হয়, খেতে হয়, ঘুমাতে হয়। So our routine is disciplined. So he wants to make a Vrindavan, means in Vrindavan in the sense he wants to make it as Aranya. Aranya means here he wants to give us some sort of emancipation. It need not be a god, it need not be a god that if you're an artist, but it gives you a sort of emancipation to think beyond the protocol, beyond this regimen. এই যে regiment, এই যে idea of urban which is very much different from the urban and rural, which is divided basically on number of population and n number of criteria that the government, I don't know, it is a bit confusing when I read these census handbooks and census records or census in totality in itself, that in a country which is predominantly rural and 2/3 of its population is in rural areas, you have the time to classify the urban areas into different categories, but you do not have time to classify rural areas. So keeping this aside, so this is one of the examples where I think I need to move into a different form of literacy, which against or in opposite direction to that which I have been taught for so long in the geography for around 14 or 15 years. Second example আমি study, my field is in New Barakpur. New Barakpur is a small settlement along the Joshua Road. So basically this area has a railway line processing from between. এই এখানে যখন আমি প্রথমে গেলাম, তখন আমি একজনের নাম মানে পড়েই গেছিলাম বা ওখানে ফিল্ডে গিয়ে শুনলাম, পার্সনস নেম ইজ হরিপদ বিশ্বাস. হরিপদ বিশ্বাস came there in a post-independence era with refugees who later settled there. আর আমি যেতে যেতে কোনোভাবে I overheard people saying the settlements to the other side of the railway line is of inferior quality, and to the other, so this side of the settlement, which is close to the VIP road or the Joshua Road in that sense, is well off. So I began to query that is it the same form of segment or special segregation that we have learned through urban ecological models. So I started questioning people. I just
got hold of a rickshawala, a totowala, and a number of people who started saying that Horipada Vishwas, they took a proud pride in this. See the how things have been, how things are in our mind still there. I mean, he took it as a moment of pride when he said that Horipada Vishwas, despite being a scheduled caste, had arranged special privileged homes, land which was free from inundation from Brahmins class in this side of the settlement. On the other side of the settlement, there were scheduled caste, scheduled tribes, and people from inferior brackets of the society. That time it was there. So I thought, oh my God, this special segregation was there in that era as well. So I began questioning. I attended people from the municipality. Then I got hold of few people who were basically the original residents of that place. They explained that Horipada Vishwas was never that kind of a gentleman who would ever discriminate on that ground. What he did, since the new Barakpur is surrounded by khals on three sides, he established people who were coincidentally from the scheduled caste and scheduled type background in those areas from where people could reach easily to Sundarban using the canal system, because Sundarban wood was essential for them to make a violin bow and also painting brushes. So it was the question of their livelihood. It was the question that farmers were sustained there because a routinized inundation was essential. So our idea of special segregation, which I had learned in urban ecological models, was something that I could not find its relevance in this field, because things were different, things were established in a different sense. It was not that rigid. It was not from the literacy that we are accustomed to. A different form of literacy was needed. This is what Tariq Jazil calls very attentive. We should consider our field as an intellectual community. We should always go with an open mind to the field. This is very essential. Field is a very essential thing. But there are difficulties. We will be facing difficulties often. If you go to your university and say, sir, I want to decolonize the subject. I don't want to study Davis. I don't want to study the world Taylor. That is essential, that you can never do. This is a difficult job. It is something you should be attentive to. This is something that you must be attentive to your field. Field attentive থাকলে কি হবে? মানে যে theories গুলোতে attentive থাকলে কি হবে? Theories গুলোতে attentive থাকলে এটাই হবে যে our frustration will be there, and we need this frustration. We need a patience to decolonize our subject, which is very much essential at this moment. So it is so difficulties থাকবে. It is essential. You do your decolonization by yourself, but always keep in mind that it is very pertinent. It is needed now, and it is needed here, that we decolonize our subject. So that is it. Thank you, team. Thank you all. থ্যাংক ইউ সো মাচ। জিওগ্রাফিতে এই ধরনের আলোচনার আরো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি, যেখানে একই সাথে তারিক জাজিল থেকে শুরু করে পার্থ চ্যাটার্জি, দীপেশ চক্রবর্তী এবং আদার পোস্ট কলোনিয়াল thinkers and scholars, এবং অলসো ডিকলোনিয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিভাবে আমাদের স্পেস এবং বাকি আন্ডারস্ট্যান্ডিং থিওরি কিভাবে আমরা দেখবো, বা ম্যাপ ইটসেলফ আমরা কিভাবে দেখি, এবং ডিকলোনিয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কিভাবে দেখা যায়। So the floor is open for the question and answer. I have few questions I will ask in the later part. কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে নির্দ্বিধায় করতে পারেন। ইটস আ ইনফর্মাল সেটিং। তো এখানে কোনো অসুবিধা নেই, সংকোচের কোনো কারণ নেই এখানে। মানে ওই যে হায়ারার্কি যে ব্যাপারটা, যে সেরকম কোনো জায়গা নেই। আপনারা যা মনে যেরকম প্রশ্ন আছে এক্স্যাক্টলি এই হায়ারার্কিটা আনাটা খুব প্রয়োজন। যাই হোক, any questions, please? Please feel free to ask any question. Anybody from the audience? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলো।
দুটো জিনিস First হ্যাঁ, introduce আমার নাম yourself. শিমুল সেন, আমি যাদবপুরে হিস্ট্রি পড়ি। আমার জাস্ট দুটো জিনিস হ্যাঁ, বলো। ক্ল্যারিফাই করার ছিল। একটা হচ্ছে হ্যাঁ, যে বলুন। প্রথম দিকে কয়েকজন ফিলোসফারের নাম এলো, ওয়াল্টার কিছু একটা, আমি নামটা ধরতে পারিনি, ওয়াল্ট ওই জায়গাটা যদি আরেকবার আচ্ছা বলেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, ওয়াল্টার মিগনোলো, আচ্ছা MIGNOLO, NOLO, ল্যাটিন আমেরিকান স্কলার্স এরা। আচ্ছা আচ্ছা। আর এদের মানে আচ্ছা, আর্গুমেন্টটা বেসিক্যালি কি? এদের আর্গুমেন্টটাই হচ্ছে ডিকোলোনাইজেশনের কথা ইনি বলছেন। মানে আচ্ছা আপনি তো সাবঅল্টার্ন, আপনি যেহেতু হিস্ট্রির, আপনি তুমি করেই বলছি, হ্যাঁ, তুমি হ্যাঁ তো হ্যাঁ সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ এর ব্যাপারে, গ্রুপটার ব্যাপারে জানো। তো হুম ওরকমই একটা প্রজেক্ট ল্যাটিন আমেরিকাতে স্টার্ট হয়। তো এবার যেটা আমাদের দেখতে হবে, আমাদের যে কলোনিয়াল যে হেরিটেজ বা কলোনিয়াল যে বার্ডেনটা, সেটা কিন্তু এনলাইটমেন্টের পর থেকে, আফটার উইথ দি কি নাম ভদ্রলোকের, ইমানুয়েল কান্ট। হুম আর কিন্তু আমাদের ল্যাটিন আমেরিকাতে তা নয়, ল্যাটিন আমেরিকা কিন্তু রেনেসান্স থেকে, মানে স্প্যানিশ অকুপেশন থেকে, মানে তারও 300-400-500 বছর আগে থেকে। তো হুম এবার তাদের কিন্তু এই কলোনিয়াল যে উন্ডটা আছে না, এটা কিন্তু হুম খুব, এই উন্ডটা কিন্তু তাদের খুব ইন্টেন্স ইন কম্পারিজন টু সাউথ এশিয়া। যার ফলে তাদের এই যে এনসিটি প্রজেক্টটা হচ্ছে ইজ ভেরি মাচ রিচ vis-a-vis আবার সাবঅল্টার্ন। ইনফ্যাক্ট সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ কালেকটিভটা এখন মানে দে হ্যাভ মুভ ডিফারেন্ট ডাইরেকশন। ইট ইজ মানে ওর থেকে বেশি প্লুরালিস্টিক বোধহয় প্রজেক্ট আর বোধহয় কেউ নেই। এনসিটি ইজ আ ভেরি 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 ইন্টেন্স। বলো। আর কেউ? হ্যালো, হ্যাঁ, আর একটা হচ্ছে ওই স্পিভাক, আর একজন কার কথা, তারিক, আমি ঠিক নামটা জাজিল, বুঝতে পারছি। তারিক আমির জাজিল। মুফতি, তারিক জাজিল তো আছেনই। আমির মুফতি তুমি দেখতে পারো, উনি পাকিস্তানি লিটারারি ক্রিটিক। হ্যাঁ, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার নিয়ে যার কথাটা হলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, মোস্ট ওয়েলকাম। আর কেউ? স্যার নমস্কার স্যার, আমার নাম হ্যাঁ জগবন্ধু মন্ডল। বলো। হ্যাঁ বলো। স্যার আমি মালদা থেকে বলছি। স্যার আমার প্রশ্ন হ্যাঁ বলো বলো। হচ্ছে হ্যাঁ স্যার, ডিকলোনাইজেশন বা কলোনিয়ালিজম, হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ ভারত, এটা ডিকলোনাইজেশন বা কলোনিয়ালিজম, যেটা স্যার আপনার টপিক, বলছি যে এটার সঙ্গে ইতিহাসে কতটি স্যার মিল আছে? হ্যালো, হ্যালো তোমার স্যার, ভয়েসটা ব্রেক হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি, বলো। হ্যাঁ, স্যার, ডিকলোনাইজেশন আমি বলতে চাইছি যে ডিকলোনাইজেশন এটা জিওগ্রাফির সঙ্গে ইতিহাসে স্যার কতটি মিল আছে? এটার সাথে মিল আছেই। এই যে তোমাকে বললাম, দেখো আমাদের কিন্তু অ্যাজ আ জিওগ্রাফার আমাদের কিন্তু অনেক বার্ডেন আছে। আমাদের কিন্তু দায়িত্ব নিতে হবে। দোষ আমাদের, আমাদের অ্যানসেস্টাররা দোষ করে কেটে যাচ্ছে দাদা তোমার কথা। জিওগ্রাফি লেখা বা ইমানুয়েল কান্তের ভাবনা চিন্তা, যার ফলে এত গন্ডগোল হলো। সেকেন্ড হচ্ছে যে রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির মতন সংস্থা, উইথ দি ইনস্টিটিউট অফ ব্রিটিশ জিওগ্রাফার, যারা এককালে কলোনিয়াল এম্পায়ার, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। হ্যাঁ স্যার বলেন, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, যারা এককালে কলোনিয়াল এম্পায়ারকে সাস্টেন করতে হেল্প করেছিল, তারা তারা আহ, তারা কি মানে তাদের তাদের দায়িত্বটা কাকে নিতে হবে? তাদের দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে। So it is our responsibility, our ethical imperative, our ethical responsibility যে সেটাকে আমরা কাটিয়ে উঠতে হবে। হ্যাঁ স্যার অবশ্যই। ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলো। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মোস্ট ওয়েলকাম। দাদা চ্যাট বক্সে একটা প্রশ্ন আসছে। she is a little curious to know how you explored the questions of decoloniality in your field. It would be great if you could share a bit of that with all of us. Question of মানে একটু হ্যাঁ রায়নাদি, তুমি যদি থাকো, মানে তুমি ডিরেক্টলি জিজ্ঞেস করলে আমার মনে হয় ভালো হবে। হ্যাঁ আমি হ্যাঁ হ্যাঁ Shweta, I just wanted to know যে তুমি যেহেতু ফিল্ডও করেছো, তাই just wanted to know how you could like কিছু স্পেসিফিক রিসার্চ কোয়েশ্চেন বা কিছু ছিল, তো সেইটা কিভাবে ফিল্ডে ম্যাটেরিয়ালাইজ করেছো, just wanted to know that। মানে মানে আমি বলছিলাম তোমার ফিল্ড ওয়ার্ক যেটা ছিল,
সেখানে তুমি এই হ্যাঁ ডিকলোনিয়ালিটির প্রশ্নটা কিভাবে এক্স্যাক্টলি দেখেছো, আমি সেটাকে মানে সেটা হ্যাঁ যদি তুমি একটু শেয়ার করো সেটা আমি জানতে চাইছিলাম। আচ্ছা, আমি মানে ডিকোলোনাইজেশনটা এবার আমি সেটা বলি। এবার ফিল্ডে হ্যাঁ গিয়েছিলাম আমি অ্যাকচুয়ালি পার্থ মুখোপাধ্যায় এদের, তোমরা জানতে পারবে ওই সিপিআর এ যে প্রজেক্টটা চলছে, গোপাদিও আছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ সাবঅল্টার্ন আরবানাইজেশন প্রজেক্ট। হ্যাঁ রাইট। দেখো হ্যাঁ, আমি ওই সাবঅল্টার্ন আরবানাইজেশন প্রজেক্টে আমার ফুটবল পরে গেছিলাম ফিল্ডে। ঠিক আচ্ছা আছে, মানে ফিল্ড আচ্ছা। আমার স্টিল গোয়িং অন। হ্যাঁ, মানে হ্যাঁ আমার ফিল্ডটা এখন চলবে, অনেকটাই বাকি। ওটা ধরে আমি যখন গেছি, তো আমি রিয়েলাইজ করলাম যে হ্যাঁ, মানে দিস পার্টিকুলার সেটেলমেন্ট মাস্ট হ্যাভ সাম ইন্টারন্যাশনাল লিঙ্কেজেস, সাম ফর্ম অফ অটোনমি, যেটা আর কি পার্থবাবুরা বা তাদের প্রজেক্টটা পুরো ইন্ডিয়াতে খুলেছেন। ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফ্যান্টাস্টিক প্রজেক্ট ইন দি হুম রিসেন্ট টাইম। রাইট। কিন্তু হ্যাঁ সেটা গিয়ে পেলাম না। Means, if you consider my subalternity, it is very হ্যাঁ much akin to that of Gayatri Spivak and Ananya Roy. That they are আচ্ছা। saying that it is something somewhere beyond the archives, যেটা আর্কাইভসে নেই, যে হুম আরবানিটি বা যাদের কোনো অটোনমি একটা নেই, সেটা তখন হুম আমি গিয়ে প্রথমে রিয়েলাইজ করলাম যে আমার সাবঅল্টারনেটি আমি ঠিক ওইভাবে দেখবো। ইট ইজ নট হুম পসিবল। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমি দেখলাম even if I take consider Ananya Roy and Gayatri Chakraborty, মানে not Spivak, but if I take Ananya Roy's idea of subalternity, তাহলেও কোথাও একটা লুপহোল থাকে। তখন আমি যে এই পয়েন্টটা যখন রিয়েলাইজ করলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ তখন I thought it is not possible to have literacy which is already there to get hold of the things which is going on the field. So I thought of having a different literacy, সেটা কোনোভাবে theoretical underpinning দিয়ে আমি explain করতে পারবো না। হুম হুম এবার সেই ক্ষেত্রে আমি মানে this is something that I will that is it is not part of my project. That is something that I will be doing. আচ্ছা আচ্ছা। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মস্ত। Any other? বল শুভদীপ। সো দাদা, আমি যেটা জিজ্ঞেস করছি যে তুমি তিনটে জিনিসের কথা উল্লেখ করলে, একটা সেন্সাস, ডেটা এবং ফিল্ড। আমরা হুম ধরো জিওগ্রাফিক্যাল যেটা ট্র্যাডিশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা যেভাবে আমরা হুম পড়ে এসেছি বা হুম তো ডেটাটা যে বিষয় যেটা মনে হয় যে যে ডেটাটাকে আমরা কিভাবে দেখছি, মানে ধরো একটা সেন্সাস যে প্রজেক্ট ছিল, কলোনিয়াল প্রজেক্ট সেন্সাস, তো বেসিক্যালি এখানে টু ফিগার দ্য কলোনাইজড কে একটা ম্যাপ হুম করার চেষ্টা করা হয়েছিল সেন্সাস প্রজেক্টটাকে। তো এখনকার হুম। ভয়েসটা না ব্রেক করছে। হ্যালো শুভদীপ। হ্যাঁ, বলছি যে এখনকার ধরো যে সেন্সাসের হুম এখনকার সেন্সাস যেভাবে মানে ধরো অপারেশনালাইজ করে বা অপারেশনালাইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, মানে যেভাবে ওরা দেখে বিষয়টাকে, সেটাকে আমরা কি কোনোভাবে ডিকলোনিয়াল ফ্রেমওয়ার্কে ভাবতে পারি বা সেটাকে ভাবার কোনো অপশন? কোন কোনটাকে? সেন্সাস ইটসেলফ বা হ্যালো। হ্যাঁ, আমি ভয়েসটা না পুরো কিছু পুরো এরকম কেটে গেল, বুঝতে পারছি, শুনতে পারলাম। আমি আরেকবার রিপিট করছি, আমি বলতে চাইছি যে ধরো সেন্সাস অফ হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্ডিয়া, হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমি হ্যাঁ, তো ব্যাপারটা বলতেছি এখনো যেভাবে সেন্সাসকে মেটেরিয়ালাইজ করা হয় বা সেন্সাস ডেটাটাকে যেভাবে আমরা দেখি, তো সেই জায়গাটা কোনোভাবে ডিকলোনাইজ ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে দেখানো সম্ভব, মানে ডেটা ইটসেলফ, যে ডেটার বিষয়টা। সেন্টারটার মাধ্যমে আমরা সেই সেন্টারটাকে মাঝামাঝি রেখে যার এগেইনস্টে মেজারমেন্ট করি বা ভাবনা চিন্তা করি, সেটাকে কোনোভাবে ডিকলোনাইজ করা। সেন্টার বলছি না, সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া, সেন্সাস ও সেন্সাস আদমশুমারি অফ ইন্ডিয়া ইটসেলফ একটা বডি যারা ডেটা কালেক্ট করে। ঠিক আছে, মানে ইট ইজ ভেরি মাচ আ কলোনিয়াল প্রজেক্ট। ঠিক আছে, কিন্তু ওটা এসেনশিয়াল, মানে পলিসির জন্য এসেনশিয়াল অ্যান্ড ইজ ভেরি এসেনশিয়াল। সেন্সাস ডেটা না থাকলে বোধহয় মানে আমরা তো মানে আরবান পলিসি নিয়েও ভাবনা চিন্তা করি, তো বোধহয় আরবান পলিসিতে কিছুই করা যাবে না। সেন্সাস ডেটা ইজ ভেরি মাচ এসেনশিয়াল। বাট ইফ ইউ সে যে ডিকলোনাইজ তাদেরকে করতে হবে, ইয়েস, ইফ দে রিমুভ অল দি ক্যাটাগরি, সেটা তারা ডিকলোনাইজ করতে পারে। বাট এই ডিক্যাটাগরাইজেশন যদি করতে হয় তাহলে কিন্তু পলিসি হবে না, কেন কি আমাদের ইন্ডিয়াতে ক্যাটাগরির ভিত্তিতেই পলিসি হয়। হ্যাঁ, আর আচ্ছা, আরো কোনো কোয়েশ্চেন? হ্যালো স্বাস্থিতা। সুকন্যা দাস। হ্যাঁ হ্যাঁ, Hello. বলো।
Am I বল audible? বলছি, হ্যাঁ বল, হ্যাঁ অডিবল বল। Okay, Dada. As I'm very new to this topic, so I just had a doubt. That is, you talked about how colonization is manifested in a way that is when we are treated as just a mere data, like just a data, like that. We are, excuse me, we are, Hello. Yeah. হ্যাঁ So হ্যাঁ, তারপরে we are treated as a data, like just a data, an empirical thing. So can you give an example of one such thing where a hypothetical instance where we are treated like that, like we are treated as a data. We have always been so. Say you read some paper from Transaction Institute of British Law. Some of them have done work in the UP and Gurgaon area. I was sitting that day. So তারা যে আসে যেখানে ফিল্ড করে, they take our observations, they take us, us as points, as data points in different specialties, in different locations. এই data points, যে আমাদের observation, আমাদের attributes তারা যে নিয়ে গিয়ে নিজের ডিপার্টমেন্টে যাচ্ছে, সেটাকে তারা কিভাবে জাজ করছে, সেটাকে তারা জাস্টিস দিচ্ছে কিভাবে, সেটাকে তারা জাস্টিস দিচ্ছে অনলি থ্রু দেয়ার থিওরিটিক্যাল নলেজ। মানে থিওরিটা তাদের, কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক বা ডেটা আমরা, we are the data. Means they are lying at the center. They are saying that I will be giving you the knowledge, I will be telling you, you have no knowledge. বাচ্চা তোমরা কিছুই জানো না, এই আমাদের স্যাররা বলে তো, অনেক স্যাররাই বলেন ক্লাসে, তোমরা কিছুই জানো না, তোমরা বাচ্চা, তোমরা ওকে দিয়ে বুঝিয়ে দেয়। এই সেন্টারটাকে আমাদের ডিসলজ করতে হবে। okay, Dada, thank you. ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা একটু র্যাডিক্যাল হয়ে গেল, হ্যাঁ অনেকে আমাকে অনেক বাজে ভাবতে পারে, বাট দিস ইজ হোয়াট আই থিঙ্ক এন্ড দিস ইজ হাউ আই থিঙ্ক। ফিল্ডের বিষয়টা যেভাবে, মানে ধরো আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফিল্ড ওয়ার্ক যেটা করি, আমরা যে গ্রামে যাই, এই যে ডিসিশনটা, আমরা সচরাচর ফিল্ডে গ্রামে যাই। ধরো আরবান একটা ইউনিভার্সিটি থেকে, বেশিরভাগ ইউনিভার্সিটি মানে কনসিডার করা হয় অ্যাজ এ সেন্সাস অফ ইন্ডিয়া যে আরবান, তো সেই জায়গা থেকে আমরা বেশিরভাগই ফিল্ড কি মানে আমাদের গ্রামে। তো সেই যে পাওয়ার রিলেশনটা, আমাদের মনে হয় সেই জায়গাটাকেও কোনো একটা জায়গাতে ভাবা উচিত যে আমরা এসেছি তোমাদেরকে স্টাডি করতে এবং তোমাদেরকে স্টাডি করতে। এক্স্যাক্টলি, তো সেভাবে আমাদের দেখা উচিত এই পাওয়ার রিলেশন। মানে আমাদের টোটাল ইমার্শন দরকার ফিল্ডে, আর ফিল্ডে আমরা তাদের কাছ থেকে শিখতে হবে, তাদের শেখানোর কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে, আমরা ওখানে আমরা অ্যাডভোকেসি করতে যাচ্ছি না, আমরা ওখানে তাদের কাছ থেকে শিখতে যাচ্ছি। Any other question? Anybody? Okay, so let's call it a day. Thank you, Swastita, for this wonderful lecture. Thank you, Raina. Thank you, Devika. Devika bodhay ache na nahi hum jaina. Devika and all other people from Society for Research Alternatives. Tomra amake dakle, I'm very happy actually, very elated.